सुंदर अवकाश बा सुंदर ज्ञान धन्यवाद दे आपण मैंने आसी धन्यवाद दे अनेक लोग चाहे सुधा एक प्रकार समय सुजोग पाऊना कि प्रभु आम मान सुंदर समय देते दिन देते कुशल मत रखी से धन्यवाद दे सारे आम मैंने क्यों प्रकार भाव रहा एवं क्यों जिनस आम मैंने प्राप्त हेले सानिध्य मध्य जापार से विषय आम ध्यान करवा मुझे नाम देती जन व्यक्ति पुनर्जन्म कहीं आवश्यक जन व्यक्तिर पुनर्जन्म कहीं आवश्यक गोटे जगह कही जीशु कहले आश्चर्य हो ना आम आश्चर्य विषय नहीं मैंने देखा जहन 3 पर्व 7 पर्व तुम्हारे अवश्य पुनर्बार जन्मिबा को हेबो बोली मुझे तुमको कहले एथिरे चमत्कृत हो नाही उद्धारकर्ता त्राणकर्ता प्रभु श्रीकृष्ण कहते कौन बोली तुम मान अवश्य पुनर्बार जन्मिबा को हेबो बोली मुझे कौ तुमको कहली एथिरे कौन चमत्कृत हो नहीं आश्चर्य हो नहीं आम मान कौन करवार अच्छे पुनर्जन्म तार उपर परवर्ती आम देखा पाच बोले जिते यीशु गृह थे से समय निकोदेम जाइना प्रश्न पचार पुनर्जन्म पाइबा कौन मुझे द्वितीय थर मृत्यु भोग करी ना माँ पेटे पशि आरे आउ थर जन्म होना कौन बोली सेटा कहना प्रभु आम मैंने शारीरिक भाव जन्म ग्रहण करूँ आम मानकर 2टा विषय गोटे से जगार अच्छी तेरे आम आश्चर्य होगा उचित नुहे जे नूतन जन्म आम मान निहाती आवश्यक यह संपूर्ण भाव में यथार्थ और युक्तियुक्त विषय मांसर शब्द अर्थ कौन पापमय प्रकृति जहाँ आम जन्म समय ग्रहण कर आदम जदि पाप कला प्रकृति पापमय होगला सेमती आम प्रत्येक ये जगतर किस जन्म है कौन पापमय प्रकृति जन्म होते आम मान इटाइबा रोमियो 5 पर्व 12 पद अतएव जेपरि जने लोक द्वारा पाप और पाप द्वारा मृत्यु जगत रे प्रवेश कला आउ सही प्रकार मृत्यु समस्त लोकंक प्रति घटिला जेणु समस्ते तो पाप कले जेपरि जने लोकंकर द्वारा पाप और पाप द्वारा मृत्यु जगत प्रवेश कला आम देखु आदमंकर द्वारा पाप जात है आम मान कौन हे देखुचु आई प्रकार मृत्यु समस्त लोकंकर प्रति घटला एठारे शारीरिक मृत्यु को कहना एठारे आत्मिक मृत्यु विषय आम मान बुझा पड़ो कहते जेणु समस्ते तो पाप कले नाम गौरव हो बसवा समय आम बुझा निमंत साहाଯ୍य करूँ उपकार करूँ एवं प्रभु ही कथा कहता आम मैंने जो प्रकार की अन्य चिंता अन्य मनस्क न होगा से आम कौन कहते से विषय को आम मैंने ठीक से श्रवण करवा से रोमियो 5:18 ରୁ 19 आम देखा जनकर अपराधर फलस्वरूपे जेपरि समस्त मनुष्यों प्रति दंडाज्ञा घटिला सेहीपरि मध्य जनकर धार्मिकतार कर्मर फलस्वरूपे समस्त मनुष्यों प्रति जीवनदायक धार्मिक गणना घटिला कारण जेपरि जनकर अनाज्ञा बहता द्वारा अनेक पापी हेले सेहीपरि मध्य जनकर आज्ञा बहता द्वारा अनेक धार्मिक हेबे एहा छड़ा व्यवस्था मध्य प्रवेश कला जनकर अपराध फल स्वरूप जेपरि समस्त
ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଘଟିଲା, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଜଣକର ଧାର୍ମିକତାର କର୍ମର ଫଳପ୍ରସୂ ରୂପେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତି ଜୀବନଦାୟକ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଘଟିଲା। ଜଣକର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଆସିଲା, ଆଉ ଜଣକର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଯୋଗୁଁ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଦାୟକ ଧାର୍ମିକତା ଗଣନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ। ସେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ଏ ଜଗତର ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିନି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ନାଇଁକି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାର ମୂଲ୍ୟତା କ'ଣ ଜାଣିଥାନ୍ତା, ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ବି ଖୋଜିଥାନ୍ତା, ଜାଣିଥାନ୍ତା। କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଜଗତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ପାପରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଭିଳାଷ ଗୁଡ଼ାକରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ନିଜର ଭକ୍ତ ଦେଲେ ବା ନିଜକୁ ବଳିକୃତ କଲେ। ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ବା ତାଙ୍କରି ସେ ଦେଇଥିବା ରକ୍ତ ହେତୁ ଆମେମାନେ ଆଜି ଜୀବିତ ଅଛୁ ବା ଏଠାରେ ବସିକି ନାହିଁ ପାରୁଛୁ। ସେ ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ଆମେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାପମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆମର ପାପରୁ ସମଗ୍ର ପାପରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ରକ୍ତକୁ ନିଗାଡ଼ି ଦେଲେ। ତେବେ ସେ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ରଖିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଯେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ, ମୋ ପାଇଁ ଉଠିଲେ ଏବଂ ମୋର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା କି ଆମେ ଅନ୍ୟ ପଥ ଆଡ଼କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗମନ ନ କରୁ। ତାଙ୍କର ନାମ ଗୌରବ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ଯେ କେଡ଼େ ମହାନ କହନ୍ତି, ତାହା ଆମେମାନେ ମରିଗଲେ ମିଶା ସେ ଋଣକୁ ସୁଝି ପାରବାନି। ସେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କରି ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦାମାନେ ଫିଟାଇବା ଗୀତ ସଂଗୀତା 51 ପର୍ବ 5 ପଦ। ଦେଖ, ଅପରାଧରେ ମୁଁ ନିର୍ମିତ ହେଲି ଓ ପାପରେ ମୋ ମାତା ମୋତେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କଲା। ପ୍ରଭୁ ଏତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଆମମାନେ ପାଇଥିଲେ ସିନା ମୁଁ କାଢ଼ାବାଟା ଲେଖି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଠାରେ, ଦେଖ ଅପରାଧରେ ମୁଁ ନିର୍ମିତ ହେଲି ଓ ପାପରେ ମୋ ମାତା ମୋତେ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲା। ଯେତେବେଳେ କି ଦାଉଦ ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କର ଏହି ଗୀତ, ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ବେତ୍ସେବାରେ ଗମନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିକଟକୁ ବା ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ଆସିବା ସମୟରେ ଏହି ବିଷୟଟା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି, ଦେଖ ଅପରାଧରେ ମୁଁ ନିର୍ମିତ ହେଲି ଓ ପାପରେ ମୋର ମାତା ମୋତେ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲା। ଦାଉଦ ଯେ ପ୍ରକାର ନିଜର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି, ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାପ ଯଦି ଆମେ କରିଅଛୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କି ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ କି ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହିଲେ ଆମର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଭୁଲ କରିଅଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଯେ ପ୍ରକାର କି ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେ ପ୍ରକାର ନ କରେ, ତୁମେ ହିଁ କ୍ଷମା କରିପାରିବ। ଆଉ ଏ ଜଗତରେ କେହି ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯେ ପ୍ରକାର କି ଦାଉଦ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମ ଶାରୀରିକ ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଲୋଭନ, ଅନେକ ବିଷୟ ଆସେ, ସେଥିରୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ମାଗବା। ପ୍ରଭୁ
এই অভিଳାষରୁ ମୋତେ ଜୟ ପ୍ରଦାନ ଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ବିଷୟରୁ ମୋତେ ଜୟ ପ୍ରଦାନ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର କି ସେଠାରେ ଲିପ୍ତ ନ ହୁଏ କି ସେଠାରେ ମୁଁ ମଜି ନଯାଏ କି ସେଠାରେ ମୋର କୌଣସି କ୍ଷତି ବିଷୟ ସେଠାରେ ମୁଁ କରିନଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନେ ବହୁତ ଆତ୍ମା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଏ ବିଷୟଟା ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବାରମ୍ବାର କହିନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଅଛନ୍ତି ଆମମାନେ କ'ଣ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 2:14 କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ କାରଣ ସେହି ସବୁ ତାହା ନିକଟରେ ମୂର୍ଖତା ପୁଣି ସେ ସେହି ସବୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେହି ସବୁକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ କାରଣ ସେହି ସବୁ ତା ନିକଟରେ ମୂର୍ଖତା এই জগତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ବା ସେ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକର ଇଚ୍ଛା ବି ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେଇ ସବୁ ତାହା ନିକଟରେ ମୂର୍ଖତା ହେଲେ କେବେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ କରିନାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝିବା ପାଇଁ କି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତାଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ଆମମାନେ ଶୁଣିବା ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାନ ପିଲାକୁ ବୁଝାଇଲା ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସତ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନେ ଯଦି ବୁଝବା ନାହିଁ ବୋଲେ ଏଠି ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେଇ ସବୁ ତା ନିକଟରେ ମୂର୍ଖତା ହେଲେ କେଉଁ ଭାବରେ ଆମେ ଆସି ଶୁଣୁଛୁ ସେଟା ବି ଚିନ୍ତା କରୁ ତେବେ ଏକ ଧ୍ୟାନ ମନ ସହକାରେ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ସେ ବିଷୟଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏତେ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ କରିବା ମଧ୍ୟ କିଛି ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟ ନଥିବ ଏଠି ଆସି ଖାଲି ଶୁଣି ଦେଉଥିବା ଆରେ ଏପଟେ ଶୁଣି ସେପଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିନା ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉପାସନା ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନେ ବଢ଼ୁଛୁ ଯଦି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯଦି ଆମମାନେ ଯଦି ଏଇ ମୂର୍ଖତା ପରା ଆମମାନେ ହେବା ଶୁଣିକି ନ ଶୁଣିକିନା ବୋଲେ ଆଉ କିଛି ଆସି ବସି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ମୂଲ୍ୟତା ନାହିଁ ତାପରେ ଏ ବସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କରିବା ବା ଶୁଣିବା ପୁଣି ସେ ସେଇ ସବୁ ବୁଝି ପାରବ ମିଶା କହୁଛନ୍ତି ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟ ଏସବୁ ବିଷୟ ମିଶା ବୁଝିପାରବ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ବୁଝି ମିଶା ପାରବ ନାହିଁ ସେ MBBS ହଉ କି IAS ଅଫିସର ହଉ କି କଲେକ୍ଟର ହଉ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହଉ କେବେ ବୁଝିପାରବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯଦି ପବିତ୍ରତା ଅଛି ବୋଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେବେ ତେଣୁ ସେଇ ସବୁକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ ତେଣୁ ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆକା ବିଚାର କରୁ ଏଇଟା ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଶ୍ୱାସର ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାର କି ଆମମାନଙ୍କର ସେଥିରେ ଆମମାନେ ମୂର୍ଖତା ସଦୃଶ ନ ହେବା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମାଗିବା ଏବଂ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଦେଖିବା ସେଇ ଯୌବନ 3:3-5 ଯୀଶୁ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ ନିକୋଦିମ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ହୋଇପାରେ
से कौन द्वितीय थर आपण मातार गर्भरे प्रवेश करी जन्म होई पारे? यीशु उत्तर देले, सत्य सत्य मु तुमको कहूअछि, जल और आत्मार जन्म न हेले केही ईश्वरक राज्य रे प्रवेश करि पारे नाही। मांसर जहा जात ताहा मांस, पुणी आत्मार जहा जात ताहा आत्मा। प्रथम यीशु उत्तर देउछन्ति आ कहउछन्ति निकोदेमस, सत्य सत्य मु तुमମାନଙ୍କୁ कहूछि, पुनर्बार जन्म न हेले केही ईश्वरक राज्य देखि पारे नाही। आमे जदि पवित्र आत्मार पूर्ण हेबा नाही, हम सब पुराना स्वभाव को जदि हमने छाड़वा नाही, आर जदि नूतन स्वभाव जदि चलवा नाही बोले केही मध्ये एठारे कहउछन्ति ईश्वरक राज्य देखि पारे नाही, देखि मिसा पारवा नाही। जीवाटा तो परर कथा, देखि मिसा पारवा नाही। तेरा मानकु पुनर्जन्म हेबा निहाती आवश्यक। निकोदेमस तांको पचारछन्ति यीशुଙ୍କୁ, दूध हेले मु कि प्रकार जन्म होई पारे? से कौन द्वितीय थर अपना मातार गर्भरे प्रवेश करी जन्म होई पारे? यीशु उत्तर देउछन्ति, सत्य सत्य मु तुमको कहूछि, जल और आत्मार जन्म न हेले ए ईश्वरकर राज्य रे प्रवेश करि पारे नाही। आम माने वाक्य रूपक जल रे आम माने भूत हेबा अछि, ताहेले आमे वाक्य को जल जेतबा भूत हेबा नाही, परिष्कृत हेबा नाही, एटी आत्मिक जल विषय कहा, शारीरिक जल विषय कहा। ताहेले आमे ईश्वरकर राज्य रे प्रवेश करि पारे। ईश्वरकर राज्यर अर्थ कौन? माने बुझाइबा रोमियो 14 पर्व 17 पर्व। कारण ईश्वर को राज्य भोजन पान नुहे, किंतु धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा को ठारे आनंद अटे। कारण ईश्वरकर राज्य भोजन पान नुहे। ईश्वरकर राज्य खाइबा पीवा ए सारा जिनस कहना धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा ठारे आनंद। आम भितर मिसा कहूँ भूख लगब ना, श्वास लगब ना, नींद लगब ना, किसी नहीं से जिते बड़े आम जदि राज्य को जीवार अच्छी बोलिकिना कहले शांति आनंद आनंद अटे। से जीवा विषय तो आम मान को दुईटा राज्य अच्छी, से दुईटी राज्य अच्छी, गोटे हूँ मनुष्यर राज्य आ अन्य से हूँ ईश्वरकर राज्य। आ गोटे शरीर एवं अन्य को आम किस कहूँ आत्मिक कहूँ। तो गोटे आम कौन देखिलु ईश्वरकर राज्य एवं मनुष्यर राज्य। आम से रोमियो 8 पर्व 9 पदर आम देखा आम कौन कहते, किंतु ईश्वर को आत्मा जदि तुम्भ मानक ठारे वास करती, ताहा हेले तुम्भे माने शरीरर बसरे नाहो, मात्र आत्मा को बसरे अछ। जदि केही ख्रीष्ट को आत्मा पाई न थाए, तेबे से ताहांकर नुहे। एठारे आम मान कहते बुझा चेष्टा करवा, किंतु ईश्वरकर आत्मा जदि तुम मान वास करती, ताहेले तुम्हें माने शरीर बसरे नाहो, मात्र आत्मा बसरे अछ। जदि कहीं ईश्वरकर आत्मा पाई न थाए, तेबे से ताहांकर नुहे। आमर समस्त विषय को जदि पुराना स्वभाव को आम मान आचार व्यवहार को परित्याग करवा, अरे आम हृदय को जदि शुचि पवित्र करवा, ताहेले प्रभुंकर आत्मा आसी आम कार्य कर। मु कहला बेलू सब बेले गोटे कथा कहता है, एटा ड्रेन, ए ड्रेन रे जदि सुनार कोटी गोटे आनी पकाई देले किए के बसबे? कहतु किए बसबे?
এটা হচ্ছে ময়লা আবর্জনা এবং নଥିବା ଜିନିଷ ସେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛି ମାତ୍ର ଘର ପାଖରେ ଯଦି ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିବା ପିଣ୍ଡାରେ ବୋଲେ ଯେ ବସତି କରବା ଲଗିସ୍ କରବ ଟିକେ ଶୋଇବି ତାବଲେ ତେବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମର ହୃଦୟରେ ଯଦି କ୍ରୋଧ କପଟ ହିଂସା ରିସା ଛଳନା ଆରି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବି ପ୍ରଭୁ ଦରକାର ନଥିବ ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁ ଆସ ଏଠି ବସ ବୋଲି କହିବେ କେବେ ବି ସେ କହିବେନି କାହିଁକି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆମେ ସବୁଥର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁଠି ଅଛି ମୋର ଲୁଜ୍ ପଏଣ୍ଟ କେଉଁଠି ଅଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରବାର ଅଛି ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମମାନେ ଗାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିଲେ ଏକା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆସି ବାସ କରିବେ ଆରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାଇନଥାଏ ତେବେ ସେ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ହେବାର ଅଛି ବୋଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ଏଇ ବିଷୟ ମହିଳା ବିଷୟମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକବାର ଅଛି ତେବେ ସେ ଆସିକିନା ହୃଦୟ ବାସ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଆସିକିନା ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ବିଷୟ ଥିଲେ ଖୋଲି ପାରୁନି ସେ ବିଷୟ ଯଦି କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ ଆମମାନେ ଖୋଲିଥିଲେ ସେ ଆସିକିନା ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତେ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତେ ଆମର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଆମର ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଶା କରିଥାନ୍ତେ ଯାହା ବି ହଉ ଆମମାନେ ଆଜିଠୁ ଏବେ ମୁଁ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି ହେଉ ଆମର ଭିତରେ ଯାହା ଯଦି ଅଛି କାଢ଼ିକିନା କିମ୍ବା ଯିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକବା ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଲିପ୍ତ ହେବା ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ କାରଣ ଏହା ବିନା ତ ଆମର ଆଉ କିଛି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନଥାଏ ଆମେ ତ এই প্রকৃতিরে অছু এই প্রকৃতির কাম হল কিসটা অপরাধরে থিবাটা এবং পাপ কিসটা হচ্ছে মূর্ত মিশা হচ্ছে তেবে আমমানে ফিটাইবা এফিসিও দুই পর্ব এক পর্ব এই সংসারର ଭାବ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏବେ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଆଚରଣ କରି ଅପରାଧ ଓ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ। এই সংসারର ଭାବ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏବେ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଆଚରଣ କରି ଅପରାଧ ଓ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ ଯେ ଅନାଜ୍ଞା ହେତୁ ଯେଉଁଟାକି ପାପର ଥିଲା ଯେ କି ଆମମାନେ କହୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଶୈତାନକୁ ଆମମାନେ କ'ଣ ବୋଲି ନା ଦେଇଛୁ କ'ଣ ନା ଦେଇଛୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିବାର ତ ଆମେ ଏଇଟା କହୁଛୁ ଏଠି ଲେଖି ଦେଇଥିବାର ତ ଆମେ ଶୁଣି ବୁଝି କହିପାରୁଛୁ କେମିତି କହିଥାନ୍ତୁ ସେ ଦେଇଥିବାରୁ ନା କାହିଁକି ଆମେ ତାକୁ ତାକୁ ଲୁସିଫର ସେ ଶୈତାନ କହିବା ଯାହା ହଉ ଚାରି ପର୍ବ 18 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଅନାଜ୍ଞାବହତା ହେତୁ ଓ ନିଜ ନିଜ ହୃଦୟର ଜଡ଼ତା ହେତୁ ଆପଣ ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଥିବାର ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେତୁ ଓ ନିଜ ହୃଦୟର ଜଡ଼ତା ହେତୁ ଆପଣାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯଦି ନୂତନ ଜୀବନ ଯଦି ଆଚରଣ କରିବା ବୋଲି କହିଲେ ଏ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର
ଏଠି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣା ଆପଣା ଠାରେ ଥିବାର ଅନାଜ୍ଞା ଅନାଜ୍ଞା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଠନ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଅନାଜ୍ଞା ନ ହେଇକିନା ନିଜ ନିଜର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ କେବେ ଦୃଢ଼ତା ନ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 5:11 ଏବଂ 12। ସେହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେହି ଜୀବନ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଅଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଅଛି, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇନାହିଁ ସେ ଜୀବନ ହିଁ ପାଇନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେହି ଜୀବନ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ଦେଇକିନା ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟର ଜୀବନ ମୋର ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପଥ ରାସ୍ତା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ନାମ ଗୌରବ ଆମମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯୋହନ 1:4 ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା ଓ ସେହି ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି। ତାହାଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ଓ ସେହି ଜୀବନ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି। କାହିଁକି ସେ ନିଜେ ଜ୍ୟୋତି ହେଇଥିବାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଲୋକ ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସନ୍ତାନ ତୁମେମାନେ ସେଟା ଜଣାଇବାକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଆଉ ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା, ସେ କେବେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଜୀବିତ। ତାଙ୍କର ଆକାର ନାହିଁ କି ଶିକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିଲେ ଦେଖି ମିଶା ପାରବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିନା ନାହିଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା କରି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଜଗତରେ କରାଇବ। ତାଙ୍କୁ ଯେ ଦେଖିଛି ବୋଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ଅନ୍ଧକାରରେ ଜାଜଲ୍ୟମାନ ହୋଇ ଆସୁଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ତାହା ଗ୍ରହଣ କରି ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ଯୋହନ 5:24 ଏବଂ 25 ଦେଖା। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯେ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ସେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ବରଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୃତମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ସଜୀବ ହେବେ, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉପସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଯେ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମାନେ ଏବେ ଆମମାନେ ଶୁଣୁଅଛୁ ଏବଂ ଯେ କି ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରବାର ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରବାର ଅଛି। ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ଅନୁଭୂତି ହେଇପାରେ। ପୁଣି ସେ ବିଚାରିତ ନ ହୋଇ ବରଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୃତମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ସଜୀବ ହେବେ, ଏହିପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉପସ୍ଥିତ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ଥାଇକରି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ସଜୀବ ହୋଇକିନା ଉଠିବେ।
এইপরি সময় উনি বর্তমান সুদ্ধা উপস্থিত आमे मुहूर्त करे घड़ी करे उपस्थित मध्य एका अच्छु केते बेला के आसले आमे जानिनु सेति पय माने कोन करबार छी सदा सर्वदा प्रस्तुता पाइकिना थिबार आमे बाबा नै जे से आइला बेले देखबा नै कि चिंती के दश कन्या विषय हम जानि छु निर्बुद्धि आरि सुबुद्धि सेति आमे केबे मध्य निर्बुद्धि सदृश हेबा नै प्रभु हम मानकु चेतना परामर्श देकिना प्रत्येक दिन पढ़ाई नौ से चेतना परामर्श का माने नहीं कि धरिकिना रह खाम ख्याली भाव से विषय को नेवा तेज घड़ी को मुहूर्त कर अच्छु तेरे आम प्रस्तुत जीवन काट से जोहन 3:16 आम भाषा पाठ कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से आपण अजित पुत्र को दान कले जेपरि जे कहि तांको ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होय अनंत जीवन प्राप्त करे जे परि जे तांको ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होय अनंत जीवन प्राप्त होय हम जेते जन आर एति अगा बगा लोक जे के जे बोली कहले बोले हेवन जे प्रकृत रे तांको नै कि विश्वास करबो ग्रहण करबो विश्वास कले एका नै से अनंत जीवन प्राप्त हो आम ए विषय को केबे मध्य माने खाम ख्याल रे नेवा कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से जदि ए जगतर मनुष्य मान को जदि प्रेम करि न थांते काहे कि से सृष्टि करछन पय समस्त विषय तांको थारे उत्तम आमे माने एका नै कि से उत्तम विषय ताको कोन जानवा पय चेष्टा कर वाक्य माध्यम दौरान कारण ईश्वर जगत जगत समस्त विषय को से प्रेम करती मात्र पाप क्रोध कपट हिंसा ईर्षा ए विषय गुड़ा छाड़ीकिना जोटा कि दृष्टि उत्तम विषय से चाहती और से प्रकार आम करने से इच्छा करती पर्व 47 कहूँ जे विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त होइछि एथार जे प्रकार के कहले सत्य सत्य मु तुम मान को कहूछि जे विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त होइछि आम मान कहते आमे ठारे नहीं संपूर्ण भाव में मन प्राण हृदय आत्मा देकिना ठारे रहा एवं विश्वास कले आम मान से अनंत जीवन कर मात्र आम समस्त विषय को खराब विषय को परित्याग कर आम मान निकटवर्ती है से आम को अनंत जीवन देवे आम मान से लक्ष्य रखी आम चलुचे आम अनंत जीवन अधिकारी है से दक्षिण पार्श्वर आम मैंने बसवा आमर समस्त विषय को परित्याग करी मोर उद्धारकर्ता प्राणकर्ता मो पाई मल मो पाई तुम्हें उचित होल मो पाई नहीं तुम्हें स्थान प्रस्तुत करवा गल बोली यही मनोभावना विश्वास आम जीवन में रखी आम मैंने 10 पद 26 ରୁ 28 किंतु तुम्हें माने विश्वास करूना हो कारण तुम्हें माने मोहर पलर मेष नुह मो मेष सबू मोहर स्वर शुणती और मु सेमानंकु जाने आउ सेमाने मोहर पछे पछे चलती पुणी मु सेमानंकु अनंत जीवन दिए आउ सेमाने कदापि केबे विनष्ट हेबे नहीं पुणी केही मो हस्तरु सेमानंकु हरण करिबो नहीं तेरा मन के कहलु मोर मेष सब मोर स्वर शुणती तो मु से मानंकु जाने और से माने मोर पछे पछे चलती प्रभु आपको जानी अछंती जे आमे माने केउ प्रकार व्यक्ति एवं तार स्वर को माने सुनुछु नै जदि आमे तांकर प्रकृत रे तांकर स्वर को माने सुनि पार से आमान को निश्चय कथा कहबे आ से कहउछन मु से मानंकु जाने आमे केउ कर्म करूछु कोन कोन करिछु कोन नै कोन भाबुछु से जानछु
ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ ଆଉ ସେମାନେ ମୋର ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ମାନେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏ ଭିତରେ ସବୁ ପଦରା ଭର୍ତ୍ତି ଥିବ ଆରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱର ଶୁଣାଅ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବି କାଢ଼ି ପିଇବେ ତାପରେ ମୁଁ ଆଇବି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସବୁ ବିଷୟ ଶୁଣାଇବି। ତେବେ ବସିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଏ, ସେ ଆକା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ। ଆଉ କେହି ଏ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି କି ଜନ୍ମ ମିଶା ହେଇ ମିଶା ପାରବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇ ମିଶା ପାରବେ ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କଦାପି ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ତ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ କହି ମିଶା ନାହାନ୍ତି, କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଜଗତରେ କେତେ କେତେ 33 କୋଟି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି କି କହି ମିଶା ପାରବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛୁ ତ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସାଦା ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ହେଲେ ସାଦା, ଆଉ ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ସମାନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଏକା ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହିପାରିବେ। ଆଉ କେହି କହିନାହାନ୍ତି, କହିବାର ଚାନ୍ସ ମିଶା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଯୋହାନ 5:13 ପଦ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଜାଣ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଲେଖିଲି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଯେପରି ଜାଣ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସମସ୍ତ ଲେଖିଲି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ ଯେ ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମରେ, ଆମେମାନେ ଜାଣୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁ, ଆମେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ଏ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଆଜି ଦେଖିଲୁ। ଆମମାନେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେମାନେ ବୁଝି ଦେଇପାରିବୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁକି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗୌରବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।